श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं श्याम शरणं राम शरणं श्याम शरणं सीताराम शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं उमा शिव शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीताराम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीताराम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीताराम शरणं हाँ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम शरणं हाँ गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। एक सखी सीताजी ने पूजा करता મૂકીને બગીચામાં ફરવા માટે ગઈ છે। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। બગીચામાં ફરતા ફરતા થોડા દૂર આગળ ગયા એટલે તેહી દો બંધુ બિલો કે જાય। બંને ભાઈ રામ લક્ષ્મણ જ્યાં ફૂલ ચૂંટતા હતા ત્યાં પહોંચી ગઈ અને રામ લક્ષ્મણને જોતાની સાથે ભાન ભૂલી જાય છે। વાલાને નોતરું દીધું રે હું તો ગાડી ઘેલી થઈ। વાલાને નોતરું દીધું રે હું તો ગાડી ગેલી થઈ। ગાડી ગેલી થઈ હું તો ગાડી ગેલી ગઈ। વાલાને નોતરું દીધું રે હું તો ગાડી ગેલી થઈ। હવે કઈ બોલી શકતી નથી, ચાલી શકતી નથી। શરીરની જે દશા છે એ અવ્યવસ્થા થઈ છે। ગોસ્વામીજી મહારાજ કહે છે જેમ તેમ કરીને સીતાજી પાસે આવે છે પણ એનું મન જે છે જરા ચંચળ વધારે થયું છે। સખીઓ બીજી સખીઓ પૂછે છે અરે કિસને તેરી મતિ મારી है मती वाली क्यों मत वाली है मती वाली क्यों मत वाली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बाग का माली है। किसने तेरी मति मारी है। हे बेनपणी तारी बुद्धि कोने भ्रष्ट करी दीधी छे। તું તો મતીવાળી છે તો મતવાળી કેમ થઈ ગઈ છે। કહે છે તમે લોકો મારા ઉપર ખોટા આરોપ ના મૂકશો કારણ કે આ આંખે જેને જોયું છે એ જોવા લાયક છે। હું કંઈ કહી ન શકું પણ તમે પણ અનુભવ કરો। અવશ્ય દેખી અહીં દેખન જોગું અને ખરેખર જોવા લાયક તો પરમાત્મા જ છે। તમે પણ જોવા જાઓ કારણ કે મેં જે નજરોથી મેં જોઈ છે એ આંખને બોલતા આવડતું નથી અને જે જીભને બોલતા આવડે છે એ જીભ પાસે દૃષ્ટિ નથી। जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता और जिसको बोलने की शक्ति है उसने देखा ही नहीं, वो तो अंधा है। जुबा बेनजीर है, नजर बेजुबा है। सीताजी मारू तो एवं मानवू छे कि तमे भवानीनी पूजा पछी करजो पण पहला प्रेम देवना दर्शन करो। जेना माटे गई काले सांझे जनकपुर गांडी थयेली एज राघव अहिया निरांते एकला में तमने मळशे, माटे चलो आपने दर्शन करी लईए।
सखी कहे छे हम कापे डार गयो टोना किशोर गोर सांबरो सलोना। हम कापे डार गयो सोर गोर सांबरो सलोना। बगिया बीच कुंवर दो आए बगिया बीच हाथ लिहल फूल दोना लिहल फूल दोना किशोर गोर सांवरो चलोना। हम कापे डार गयो टोना किशोर गोर सांवरो सलोना। श्याम को देख घूंघट पटडारी श्याम को देख घूंघट पटडारी। तन का खुलल रहा कोना खुलल रहा कोना किशोर गोर सांवरो सलोना। हम कापे डार गयो टोना किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी कहे छे कि मारा ऊपर तो जाने जादू मंत्र आ राजकुमारे करी दीधी छे। तमे पण चालो मारे तो एने जोबू नतु। मैं तो राम लक्ष्मण ने जोईने घूंघट भी ताणी छता पण एक खूनामांथी देखाई गई। अहींया बधा माताओ बहनों बैठा छो हूँ एक इशारो करूं अने तमे लोको हसवा लागशो। हाल जो તમે લોકો જ્યારે વડીલને સસરાને વાત કરો ત્યારે કેવી રીતે વાત કરો? આમ કરીને આમ કરો બરોબર એટલે ખૂનું ખુલ્લું હોય। એમાંથી કહે છે કે રામ લક્ષ્મણજીને જોઈ ગયા। જોવામાં શું થયું? नैन के बान मार मन मोहन नैना के बान मार मन मोहन। પછી આટલામાં શું થયું? इतने में होईगा जौन होना किशोर गोर सांवरो सलोना। हम कापे डार गयो टोना किशोर गोर सांवरो सलोना। सखीनी बात सांभरी सीताजी पण रामजीना दर्शन करवा माटे पधारे छे। गोस्वामीजी महाराज कहे छे के ज्यारे बन्ने नजदीक आया आ बाजू लक्ष्मणजी रामजी ने शणगारे छे। मोटा भाई सीताजी तमने जोबा माटे आवे छे तो पुजारी नो फरज छे उत्सव त्योहार आवे ते मंदिर ने अने देवता ने खूब सुंदर वाघा शणगार शणगार। हूँ पुजारी छू तमारो એટલે મારે અત્યારે સેવા કરવા દેવો। રામજીને ખૂબ સુંદર ફૂલોમાં સજાડે છે। રામજી તૈયારી થઈ રહ્યા હતા એટલામાં सीताजी પધારે છે અને सीता અને राम જ્યારે નજીક આયા गोस्वामीजी महाराज કહે છે સવારનો પહર છે સવારના પહરમાં ફૂલો ખીલી જાય પણ જે કલિયો 2 દિવસ પછી ખીલવાનું હોય એ રામજીના આગમનથી ખીલી ગયા અને અમુક બાકી હતા અઠવાડિયા પછી ખીલે એવા જ્યારે सीता અને राम બંને ભેગા થયા ત્યારે 10 દિવસ પછી જેનો વારો હતો એ તમામ ફૂલો ખીલી ગયા। आ मने गाता वगाड़ता जरा ओछू आवड़े छे पण आ एक भजन छे जे मने बहु गमे छे। राम सीता ना मिलन में बगीचा एटले फूलवाड़ी पोते हसे छे अने कोयल कजरी गाये छे। राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण कभी तो दीन दयाल को तेरी भनक पड़ेगी कान। राम सिया के मधुर मिलन में राम सिया के मधुर मिलन में फुलबारी मुस्काए कोयलिया गाए रे कोयलिया कजरी गाए रे। राम सिया के मधुर मिलन में राम सिया के मधुर मिलन में फुलबारी मुस्काए कोयलिया कजरी गाए रे कोयलिया कजरी गाए रे। तोर रहे
पूजन चली जानकी तोड़ रहे थे फूल राम जी। गिरिजा पूजन चली जानकी एक नजर पायल के झनकार से उनके रोम रोम हर्षाए। कोयलिया कजरी गाए रे, कोयलिया गजरी गाए रे, कोयलिया कजरी गाए रे, कोयलिया गजरी गाए रे। हाँ पहला झूला लगा बाग में बंध गए दोनों प्रेम धाग में। पहला झूला लगा बाग में बंध गए दोनों प्रेम धाग में। एक छवि देखे को इनका हो, एक छवि देखे को उनका मन बिन मोल बिकाए। कोयलिया कजरी गाए रे, कोयलिया गजरी गाए रे। सिय मुख चंदा उगा सामने भुला दिया सब राम श्याम ने। सिय मुख चंदा उगा सामने भुला दिया सब श्याम राम ने हो। एक छवि देखे को उनका हो, एक छवि देखे के उनका मन बिन मोल बिकाए। कोयलिया कजरी गाए रे, कोयलिया गजरी गाए रे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। श्री सीतारामजीની મધુર મિલનમાં આજે બગીચા પોતે હસવા માટે તૈયાર થયા છે। સીતાજી રામજી બાજુ જોઈ, રામજી સીતાજી બાજુ જોઈ છે। જ્યારે સીતાજી રામજી તરફ જોઈએ તો રામજી નીચે જોઈ જાય છે અને રામજી સીતાજી બાજુ જોઈએ તો સીતાજી નીચું જોઈ જાય છે। બંનેની મુલાકાત થઈ છે। ગોસ્વામીજી કહે છે સીતાજીની દૃષ્ટિ રામજીના ચહેરા ઉપર જ્યારે થયા પણ પછી પાછું મનને વારી લે છે। ગોસ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે સીતાજી ભવાનીની પૂજા કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। રામજીથી જ્યારે જુદા પડવા જાય છે ત્યારે સીતાજી ફૂલ જોવા માટે, हिरण जोवा माटे, पक्षी जोवा माटे बहानू करी करीने भाई रिले करो पण जेनाथी डिस्टर्ब थाय एवुं ना करशो कोई। त्यारे गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज खूब राजी थया होय आ प्रसंगमां एवुं आपणने लागे छे। तुलसीदासजी महाराज सीताजी ने भवानी ना मंदिर में पूजा करवा माटे मोकले छे।
સીતાજી માતાજીની પૂજા કરવા માટે આવ્યા અને આપણા ગુજરાતમાં માતાજીની ઉપાસનામાં સૌથી વધુ મહત્વ શાનું છે? નવરાત્રિમાં ગરબાનું. ગરબા વગર માતાજી રાજી ના થાય. જરા ધૂન લગાવો સાહેબ. હાલો હાલો ગાઓ એ ગરબા ગાઓ, માતાજીને રાજી કરો, જલ્દી લગન થઈ જાય. હારે મારા સુરથી આવ્યા, હારે મારા સુરથી આવ્યા મારે આંગણે ખમ્મા ખમ્મા હો, આવ્યા મારે આંગણે ખમ્મા ખમ્મા હો 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 હો. તાળી દઈ માડી ફરે ગોળ ફૂંદડી, તાળી દઈ માડી ફરે ગોળ ફૂંદડી, વાયરે ઉડે એની લાલ ચટક ચુંદડી, રણજણ જાજર વાગે ઢોલીને તાલે તાલે, રણજણ જાજર વાગે ઢોલીને તાલે તાલે, આવ્યા મારે આંગણે ખમ્મા ખમ્મા હો, આવ્યા મારે આંગણે ખમ્મા ખમ્મા. કે તમે હિંચો તો તમને ચાવું મોરી માં, હૈયામાં બાંધ્યો હિંચકો, આ હૈયા ના હિંચકે મખમલ ગાલીચા, માણે કે મોતી નથી દિલડાના દોરડા, ખાલી ભક્તિનું આસન બિછાયો મોરી માં, હૈયામાં બાંધ્યો હિંચકો, એમાં હૈયામાં બાંધ્યો હિંચકો. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. આપણે કથામાં સંતોનું આગમન થાય ત્યારે કથાની સફળતા ગણી શકાય. મેરે પ્યારે માનસાથી આગળ લોદરા ગામ છે, અને હું એમ કહું કે લોદરા ગામ નથી પણ લોદરા ધામ છે, અને તે લોદરા ધામ ના વર્તમાન પીઠાધીશ શ્રી મહંત સ્વામી સરજુદાસજી મહારાજ આપની વચ્ચે પધારે છે. નરેશભાઈને હું બોલાવું છું. નરેશભાઈ પુષ્પહાર ચાદર દ્વારા મહારાજ શ્રીની પૂજા કરશે. પંડિતજી શ્લોક બોલશે. परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामानंद संप्रदायना भूषण समान जेमने हजारों लाखों लोकोने आयुर्वेदना दवाथी साजा कर्या छे। असाध्य में असाध्य बीमारी महाराज श्रीए केटला लोकोना दूर कर्या छे। पोते महान विद्वान अने आयुर्वेदना निष्णात आचार्य छे। बोलो श्री सरजूदास जी महाराज की जय। पूज्य महाराज श्री ना साथे पधारेल संत जी नु स्वागत। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणावधय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसाम मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम।
બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી। બાપજી ને 5 મિનિટ બેસવા દો, પછી બાપજી સમયની અનુકૂળતા પ્રમાણે આપના કાર્યક્રમના અનુસાર 5-7 મિનિટ બાપજી પણ આશીર્વચન આપશે। તે પહેલા હું પ્રસંગને જરા ધનુષ ભંગ કરાવી દઉં જલ્દી, એટલે એક બાજુ તમે લોકો લગ્નની તૈયારી કરી શકો। શ્રી સીતાજી ભવાનીની પૂજા કરે છે અને ગુજરાતમાં તો માતાજીની પૂજામાં ગરબા પ્રધાન છે, જે દીપકભાઈએ આપ લોકોને સંભળાવી દીધું છે। છતાં પણ હું એક લીટી ગાઈ દઉં। આમ તો હું ગરબામાં ક્યાંય જાહેરમાં જતો નથી ને મને આજકાલના ગરબા પેલા વિક્રમ ઠાકોરના કયા કહેવાય, આપને બહુ પસંદ બી નહીં। માં કાલી ને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં माँ शंकर घर पटरानी हो माँ, ત્યાં જો ત્યાં કાળી ને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા, તને પેલા તે યુગમાં જાણી હો માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા, તું તો શિવ શંકર ઘેર નારી હો માં, જ્યાં જોવો ત્યાં જોગ માયા। हाँ रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे, वंश माँ वृद्धि दे वाकवानी, हृदय माँ ज्ञान दे, चित्त माँ ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभुरानी। मारा दुख में दूर कर, सुख भरपूर कर, आस संपूर्ण कर जग जननी, सुजन सहित दे, कुटुंब माँ प्रीत दे, जग माँ जीत दे मातु भवानी, जग माँ जीत दे मातु भवानी, जग माँ जीत दे मातु भवानी। माताजी प्रसन्न थया छे। जे फूलहार सीताजीए माताजीने પહેરાવે છે એ ફૂલહાર માતાજી પ્રસાદ રૂપે સીતાજીને આપે છે અને આશીર્વાદ આપે છે। સુનો સિય સત્ય आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीताजीने आशीर्वाद आपे छे कि तमारा मनमा जे श्याम वर्णना श्याम राम तमारा मन में बसी गया छे, ए तमने पति रूपे प्राप्त थशे। मन जाहिरा चौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान ओ, यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। माताजी ना आशीर्वाद प्राप्त करी सीताजी પોતાના ઘરે પધાર્યા છે। રામજી ફૂલ લઈને ગુરુ મહારાજના પાસે પધાર્યા। સુમન પાઈ મુનિ પૂજા કીની, સુમન પાઈ મુનિ પૂજા, પુનિ આશીષ દો ભાઈ ન દીને। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। બંને ભાઈને વિશ્વામિત્રજી પણ આશીર્વાદ આપે છે, કહે છે તમારે બંને ભાઈની મનોકામના પૂર્ણ થશે। આશીર્વાદ આશીર્વાદ માગવાથી નહીં મળે હો, સામે વાળા રાજી થઈને થોડી વાર ઉભા રાખો। એમને એમ લગન જલ્દી થતું હશે, વાત કરું છું। હા, શું નામ? હકુ ભગત। હકુ ભગતજીને અહીંયા સ્ટેજ ઉપર બોલાવવામાં આવે છે। આપ અહીંયા પધારો, અમારા યજમાન શ્રી આપનું સ્વાગત કરવા માંગે છે। રાજા જનક ઘર માંડવો સહેલડી, રાજા જનક ઘરે માંડવો,
હે આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ રાજા જનક ઘર માંડવો. आप बैठिए कोई बात नहीं. तिलक करो, तिलक करो. રામ લક્ષ્મણને પણ આશીર્વાદ મળી ગયા છે. બીજા દિવસે રાજા જનકજીના દરબારમાં બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. રાજા જનકજીના જે આયોજન છે સભા મંડપમાં ધનુષ ભંગ માટે જે આયોજન છે, દૂર દૂરના દેશ દેશના રાજાઓ પધાર્યા છે. મેરે પ્યારે પંડિતજીને પણ અમારા લગ્નની ઉતાવળ છે. બાપજીના 5 મિનિટ આશીર્વચન આપને લેવાનું છે. એટલે હું હવે કથા તો આપ જાણો જ છો, વિસ્તાર કરો તો આ તો લબ્બર જેવું છે, જેટલું ખેંચો એટલું ખેંચાય. બાકી તો 3 લીટી બી ના થાય, રામકથા પૂરી થઈ જાય. તો રામજી સમેત અહીંયા ખૂબ સુંદર સભાનું આયોજન છે. અને સભા જે સભાની રચના કરવામાં આવી છે એમાં 4 પ્રકારની વ્યવસ્થા છે. ઉત્તમ, મધ્યમ, નીચ, લઘુ. ઉત્તમ, મધ્યમ, નીચ અને લઘુ 4 પ્રકારની વ્યવસ્થા છે. અને આજે પણ તમે જુઓ તો આ 4 વ્યવસ્થા સમાજને અપનાવવું જ પડે છે. લોકસભા વિધાનસભા હોય તો ત્યાં 4 સીટ હોય. પહેલા સીટ હોય અધ્યક્ષ માટે, બીજા નંબર સત્તા પક્ષ માટે, ત્રીજા નંબરની જગ્યા હોય એ વિરોધ પક્ષ માટે, અને ચોથા નંબરની જગ્યા ખાલી હોય તે અપક્ષો માટે હોય. એ વ્યવસ્થામાં આજ સુધી કઈ ફેરફાર થઈ શક્યો નથી. એ 4 વ્યવસ્થાને એન કેન પ્રકારે આપણે માનીએ છીએ અને માનવું જોઈએ. સુંદર વ્યવસ્થા છે. સૌ લોકોએ પ્રેમથી આનું વખાણ કરે છે કે મંડપની રચના, સભાની વ્યવસ્થા અતિ સુંદર છે. પણ રાજા જનકને સંતોષ નથી. વિશ્વામિત્રજીને બોલાવીને પૂછે છે કે બાપજી તમને કેવું લાગે છે? વિશ્વામિત્રજી કહે, નિરીક્ષણ કરીને કહે છે ભલી રચના નિર્પ મુનિ નિર્પસન કહ્યું. રચના અતિ સુંદર છે. હવે કાર્યક્રમ પ્રારંભ કરવાની મારા તરફથી તમને છુટ્ટી રજા આપવામાં આવે છે. કાર્યક્રમ પ્રારંભ કરતા પહેલા રાજા જનકજીના જે દૂતો છે એ રાજાઓના બખાન કરે છે. કહે છે હે રાજાઓ, તમે બધા ચંદ્રમા સમાન બલશાલી છો અને આ શિવજીના ધનુષ જે છે એ રાહુ સમાન છે. જે આ શિવ ધનુષનો તોરશે તેના સાથે શ્રી સીતાજીનો લગ્ન થશે એવી મારા રાજા જનકજીની પ્રતિજ્ઞા છે. એ દરબારમાં લગ્નની લાલસામાં મેરે પ્યારે દેવલોકમાંથી, નાગલોકમાંથી, પાતાળ લોકમાંથી 3 લોકના વીરો ભેગા થયા છે. રાક્ષસો પણ સુંદર મનુષ્ય શરીર લઈને આવ્યા છે. પણ રામજીને જોતાની સાથે બધાને તકલીફ થાય છે. જે નકલી હોય એ ડરી જાય. સાચા માણસ આવે એટલે નકલીને પહેલાથી જ બીક લાગવા લાગે. એટલે રાજાઓ ગભરાવા લાગ્યા. પણ જે ઘમંડી માણસ હોય ને એ જલ્દી હાર માને નહીં. એને તો લમનામાં પડે પછી ભાન વાવે. એમને એમ સુધરે નહીં. लातों के देवता कभी बातों से मानते ही नहीं. શાસ્ત્રોમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે સઠમ સાઠ્યમ સમાચરિત. મૂર્ખા સાથે તમે મૂર્ખાઈ ના કરો તો એ સીધો થાય જ નહીં. અગર ऐसा होता तो रावण सुधर जाता, लेकिन वो नहीं सुधरा. હજી સુધી બારવામાં આવે છે. હજી સુધી રામજી એક વખત મારી ના ગયા. આપણે અનેકો વખત બાળીએ છીએ છતાં પણ હજી બરતો નથી. મારા તમારા હૈયામાંથી મોહરૂપી રાવણ, ક્રોધરૂપી રાવણ, લોભરૂપી રાવણ નાશ પામે અને સાચા રામ ભક્ત આપને બની શકીએ તો જ રામકથાની સાર્થકતા છે. મેરે પ્યારે રામજીને જોતાની સાથે નકલી રાજાઓ ગભરાવા લાગ્યા. કોઈને વીર લાગ્યા, કોઈને મહાન લાગ્યા. દરેકને દરેક રીતે દેખાય છે. રાજા જનકના પરિવારજનાને સગા સંબંધીઓ તેવા દેખાયા. ટૂંકમાં ગોસ્વામીજી કહે છે કે મહિલાઓને, જવાન બહેનો દીકરીઓને શું લાગ્યા એવું લખ્યું નહીં. કહે છે જાકી રહી ભાવના જૈસી, પ્રભુ મૂર્તિ દેખી તિન તૈસી.
જેની જેવી ભાવના એ રીતે રામજી દેખાયા. જે હરિભક્ત હતા, સંતો હતા, એમને તો ઈષ્ટદેવ પ્રાણ જેવા લાગ્યા. ધનુષ યજ્ઞ પ્રારંભ થાય છે. એક એક કરીને રાજા ઊભો થાય, ધનુષ પાસે જાય, પોતાના ઈષ્ટદેવને સ્મરણ કરે અને જ્યાં ધનુષને હરવા જાય ત્યારે બીજા જે લાઈનમાં ઊભો હોય ને એ બાધા રાખે. હે ગજાનન ગણપતિ સિદ્ધિ વિનાયક મહારાજ, જો આના હાથે ધનુષ નહીં તૂટે તો હું તમને 10 કિલો લાડવા ભોગ ધરાવું. ગણેશજી કહે જા તો નહીં તોડવા દઉં. એના તેજ ધનુષને સમર્પિત થઈ જાય અને આઈને તેજહીન થઈને, બલહીન થઈને ગાદી પર બેસે છે. એક એક કરીને રાજા ઉભા થવા લાગ્યા. એક 10 કિલોની બાધા રાખે, જ્યારે બીજો ઉભો થાય ત્યારે ત્રીજો બાધા રાખે. કહે ગણપતિ 10 કિલોમાં શું તમે ફસાઈ ગયા? તમને 101 કિલો લાડવા ભોગ ધરાઈશું. હે હનુમાનજી મહારાજ, પણ આના હાથે તો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી આના હાથે ન તો રાખવું જોઈએ. એ પણ પોતાનું બલ ધનુષને અર્પણ કરીને ઊભા થઈ ગયા છે. મેરે પ્યારે, રામાયણમાં વર્ણન છે કે રાવણ અને બાનાસુર પણ આવેલો. રાવણ બાન છુઆ નહીં ચાપા, હારે સકલ વીર કરી દાપા. રાવણ બાન છુઆ નહીં ચાપા, હારે સકલ વીર કરી દાપા. રાવણ અને બાનાસુર કહે છે રાવણ એ વખતે ફરવા માટે નીકળ્યો હતો. ભાવાર્થ રામાયણમાં એનું વર્ણન આવે છે કે રાવણ ફરવા માટે નીકળેલો. એને જોયું કે હા આટલો મોટો મંડપ આ શા માટે છે. રાવણ પોતાના ડ્રાઈવરને ઓર્ડર કરે છે કે મારી ગાડી અહીંયા ઊભી રાખ. વિમાન લઈને નીચે ઉતર્યો. રાજા જનકને બોલાવે છે, જનક આ શા માટે ગીર્દી છે? કહે ધનુષ યજ્ઞનું આયોજન છે. જે રાજા ધનુષ તોડશે એમના જોડે સીતાજીનું લગ્ન થશે. કહે મને લગ્નમાં મને આમંત્રણ કેમ નથી? રાજા જનકજી કહે છે કે તું ભોલાબા જેવો હોય તો કોઈ આમંત્રણ આપે ને. અમુક સગાવાલા એવા હોય કે આવીને ખટપટ જ કરતો હોય, એને લોક જાણી જોઈને ભૂલાઈ દે અને પછી કહે સોરી યાર તમને હું ભૂલી ગયો. વ્યવહાર એકના સવા આપે પણ એને કોઈ ઉત્સવમાં તહેવારમાં બોલાવે નહીં તો આ તો રંગમાં ભંગ ડાલે. તું બોલાવવા જેવો ન તો તને કોણ બોલાવે? મેરે પ્યારે, ત્યારે રાજા જનક એમ કહે છે કે મહારાજ મેં તો તમને આમંત્રણ આપી પણ તમને ના મળ્યું એમાં હું શું કરી શકું? તો તમે શું કર્યું? મેં તો મારા મુનિમને કહી દીધેલું કે તું કંકોત્રી બધાની લખજે, એમાં ભેગું તમારું આવી ગયું. તો કંકોત્રી ત્યાર મને મળી નહીં. બોલે મુનિમને બોલાવો. મુનિમ હોય ને વાણિયા હિસાબ કિતાબમાં બહુ પાકો હોય ભાઈ. કહે રાવણ મેં કંકોત્રી લખી, મારું કામ લખવાનું હતું. ઘરે ઘરે પહોંચાડવાનું કામ તો સિપાહીને સમન બજાવવાનું કામ હોય. એ પોલીસવાળા કહે કે આ તો બાણિયા ભાઈ મારા માથે નાખી દીધા, હવે શું કરું? પોલીસવાળા કહે છે કે હું ટપાલ લઈને આવતો હતો, પછી ટપાલી રસ્તામાં મળ્યો તમારા ગામનો, એટલે મેં ટપાલીને આપી કે જા રાવણ મહારાજને ટપાલ આપજે. કે ટપાલીને બોલાયા. ટપાલી કહે કે બધું મારા મોતે આવ્યું. ટપાલી બહુ હોશિયાર હોય, દિવાળીમાં બોનસ ના આપો તો ટપાલ નહીં પહોંચાડે. ટપાલી ને પૂછે છે રાવણ, મને આ ધનુષ યજ્ઞ આયોજનની કંકોત્રી કેમ નથી? કહે કંકોત્રી તો રાવણ મહારાજ હું લઈને નીકળેલો. આ રાજાની વાત સાચી, મુનિમની વાત સાચી અને પોલીસવાળાની વાત સાચી. પણ બન્યું એવું કે હું જ્યારે દરિયા કાંઠે આવ્યો ત્યારે ત્યાં બધા તમારા જય જયકાર કરતા હતા. બધા એમ કહેતા હતા કે બધા રાવણના અંડરમાં છે. તે દરિયા તમારા અંડરમાં નથી? રાવણ કહે છે મારા એક એક ભુજામાં એક એક દરિયા કરતા વધારે પાવર છે. એ મારા અંડરમાં કેમ ન હોય? કે દરિયા પણ તમારી જય જયકાર કરતો હતો. રાવણ મહારાજ કી જય, રાવણ મહારાજ કી જય. મેં વિચાર્યું કે આ દરિયામાં ઓરંગીને જાઉં ને કદાચ સ્ટીમર ડૂબી જાય તો હું મરી જાઉં. કેટલાના મની ઓર્ડરના પૈસા ગાયબ થઈ જાય. એના કરતા દરિયા મહારાજ તમારો સેવક, મેં દરિયા મહારાજને કંકોત્રી આપીને. રાવણ ખ્યાલ મૂર્ખા, દરિયામાં ટપાલ નાખીએ તો ઓગળી જાય, ખબર પડે છે, પણ એ તો તમારો સેવક ન પહોંચાડે તો હું શું કરું? તમારે લડવું હોય તો જાઓ દરિયા પાસે, કૂદીને ડૂબીને મરો. રાવણ કે વાંધો નહીં, આમંત્રણ મોકલી એટલે બસ ચલો હું અજમાઈ લઉં. અને જ્યાં રાવણ ગયો છે ધનુષ ઉપાડવા માટે, ત્યાં તો એના મનમાં એમ કે આ તો સામાન્ય છે. એકદમથી ઉપાડવા માટે ગયો, એક આંગળીથી
એક હાથથી, બે હાથથી, 19 હાથથી અડ્યો અને 20મા હાથ અહીંયા રાખે છે ખભા ઉપર અને એકદમ હચમચાવીને ઉઠાવવા ગયો. એમાં બન્યું એવું કે ધનુષ ઊંધા થઈને એના છાતી ઉપર એના ધોતી ખુલી ગયા, ટટ્ટી પેશાબ થવા લાગ્યા અને રાવણના મોઢામાંથી લોહીના અમીર થવા લાગે છે. બચાઓ બચાઓ, મુझे कोई बचाओ, मैं मर रहा हूं, जल रहा हूं. વિશ્વામિત્રજી ને ન રહેવાયું. વિશ્વામિત્રજી કહે છે ઉઠહુ રામ. રામ હવે ઉભા થાઓ. આ બ્રાહ્મણનો દીકરો છે રાવણ. આ જો મરી જશે તો રાજા જનકનો યજ્ઞ અધૂરો રહેશે. ઉઠો, ઉઠહુ રામ. દેખો સંતોની સત્તા તમે જુઓ. ભગવાનને ઓર્ડર કરે એ સંતોમાં તાકાત છે બાપા, કોઈમાં તાકાત નથી. રામજીના પીઠ ઉપર હાથ છાવરતા હશે એક ભારતના એક મહાન ઋષિ અને રામજીને કેટલું સારું લાગે છે. રામજી બેઠા છે સિંહાસનની બાજુમાં નીચે અને બસ વિશ્વામિત્રજી હાથ ફેરવે છે. ઉઠહુ રામ. રામ ઉઠો. આ રાવણ બ્રાહ્મણનો દીકરો મરી જશે. ઉઠહુ રામ ભંજહુ ભવ ચાપા નેટહુ तात जनक परितापा. उठहु राम भंजहु भव चापा नेटहु तात जनक परितापा. नेटहु तात जनक परितापा. રામ ઉભા થાઓ. રામજી બેસી જાય છે, કોઈ અસર નથી. આ બાજુ રાજા જનકજી અતિશય વ્યાકુલ થાય છે. કે છે આટલા બધા રાજા ભેગા થયા, કોઈ ધનુષ તોડી ન શક્યું. હું શું કરું? આજે મને બહુ દુઃખ થાય છે. મને જો ખબર હોત કે આ પૃથ્વી ઉપર વીર નથી તો હું મારી પ્રતિજ્ઞા ક્યારનું તોડી દીધું હોત, પણ હવે નહીં, કારણ મારી પ્રતિજ્ઞા જાહેર થઈ ગઈ છે. આસરા છોડ પ્રસ્થાન કરો, આસરા છોડ પ્રસ્થાન કરો. જા માતા દિયા ન દાતા ને, જા માતા દિયા ન દાતા ને. सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने. सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने. બધા રાજાઓ તમે લોકો આસ ભરોસ છોડી છોડીને જતા રહો. મારા કર્મમાં જમાઈ નહીં અને સીતાના કર્મમાં વર નથી. બહુ દીકરીના બાપને બહુ દુઃખ. લક્ષ્મણજીને ગુસ્સા આવે છે, કહે છે વીર વિહીન મહી મેં જાની. રાજા જનકજી જ્યારે આવું બોલ્યા કે કોઈ વીર છે જ નહીં, લક્ષ્મણજીને ન રહેવાયું. લક્ષ્મણજી કહે છે મહારાજ તમે કંઈ બોલતા નથી મારા મોટા ભાઈ, અને આ તો કહે છે કે પૃથ્વી ઉપર વીર નહીં. બધાને કહે છે કે આ તો નપુંસક છે. મહારાજ આપણે આ ન સાંભળી શકીએ. મહારાજ તમે જો આજ્ઞા આપો તો રાજા જનકને હમણાં જ બતા દઉં. રાજા જનક તમે અનુચિત બોલો છો. મહાત્માઓની સભાના, સંતોની સભામાં, વિદ્વાનોની સભામાં, જ્ઞાનીઓની સભામાં જ્યારે લોકો કોઈ નિર્ણય ન કરી શકે ત્યારે અંતિમ નિર્ણય રાજા જનક આપે. અને આજે લખનલાલજી પડકાર કરે છે કે તમે અનુચિત બોલો છો. વિશ્વામિત્રજી કહે છે રામ જલ્દી ઉભા થાઓ, કારણ કે અંદર ક્યારના ગભરામણ થાય છે. उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा. ठाठ भये उठ सहज सुभाए ठवन जुवा मृगराज लजाए. રામજી સહજ ઉભા થયા હો. આમ હાથી ચાલે એમ ધીરે ધીરે ચાલે છે. હજી ઉભા રહો તમે, ધીરજ ધારણ કરો. લગનમાં તો મોરું વહેલું એ થાય. આપણે એવું છે ને કે લગન ના થાય તો સુધી જમન ના મળે એમ ના. અચ્છા હવે મને ખબર પડી. રામજી ધીરે ધીરે ઉભા થઈને ધનુષ પાસે ગયા. ધનુષની 3 પરિક્રમા કરી. ગુરુ હિ પ્રણામ મન હિ મન કિન્હા. મન મેને મનમાં ગુરુજીને પ્રણામ કર્યા. કયા ગુરુજીને? એક ગુરુજી વિશ્વામિત્રને પગે લાગીને ઉભા થયા છે, પણ મનમાં ને મનમાં ગુરુ વશિષ્ઠજીને પ્રણામ કર્યા. મન હી મન પ્રણામ ગુરુ કિન્હા. ગુરુને પગે લાગે. મેરે પ્યારે જેને ગુરુ ચરણનો આશ્રય કર્યો છે એ તો
ગુરુના લાલ તો પહાડ ઉપર જાય ને તો ત્યાંય લીલું છમ કરી નાખે બાપ. વરસાદ વગર ત્યાં લીલોતરી થઈ જાય. ગુરુની કૃપા હોવી જોઈએ. ગુરુની કૃપા વગર લોકો ગમે તેટલા પરિશ્રમ કરે, સંત હોય કે ભક્ત હોય, પણ જેના ઉપર ગુરુની કૃપા હોય એ જ લીલા લહેર કરી શકે. બાકી ધન તન જન બલ બધું હોવા છતાં એને સુખ અને શાંતિની પ્રાપ્તિ થતી નથી મેરે પ્યારે. માટે માતા પિતા અને ગુરુને કાયમ આદર આપજો. કોઈ પણ કાર્ય તમે જીવન પર કરો પણ માતા પિતા ગુરુને ન ભૂલાતા. માતા પિતા ગુરુને જે ભૂલાવે છે એ જીવનમાં સુખ અને શાંતિની અનુભૂતિ કરી શકતો નથી. રામજી 3 પરિક્રમા કરી ધનુષને જોયે છે. સીતાજી રામજી બાજુ જોયે છે. રાની મહારાણી સુનૈના સીતાજીની માતા એકદમથી વ્યાકુલ થયા છે. કહે છે કે આ લોકો બધા સભામાં મૂર્ખા છે. જે કામ રાવણ બાનાસુર ન કરી શકે આ નાનો છોકરો શું કરવાનું? આ ધનુષ નહીં તોડી શકે. કોઈ એને મનાવો કે આ ધનુષ પાસે નહીં જાય ને તો રાવણ જેવાની હાલત ખરાબ થતી હોય તો આમનું તો શું થશે? ત્યારે સખીઓ સમજાવે છે. સૂરજ ભગવાન ઉગે ત્યારે નાના લાગે પણ આખા દુનિયામાં લાઈટ થઈ જાય, પ્રકાશ ફેલાઈ દે. અગસ્ત્યજી મહારાજ નાના મહાત્મા 3.5 ફૂટના હતા હો, પણ 3 ખોબામાં હર હર મહાદેવ કરીને અને 7 સમુદ્રને પી ગયા. એને કઈ નાના મહાત્મા કહેવાય? મંત્ર નાનકડો હોય પણ સંતો જ્યારે મંત્ર બોલે ત્યારે હનુમાનજીને પણ દોરવું પડતું હોય છે. મેરે પ્યારે હાથી 100 ક્વિન્ટલ ઉપર હોય છતાં પણ 200 ગ્રામ લોખંડના આંકુશ હોય અને જ્યારે એના નાકમાં ભરાવે ને ત્યારે એના તરત ને બેસી જવું પડે ને ઊભા થઈ જવું પડે. એ આંકુશને સામાન્ય નહીં ગણવો. આ રામ લક્ષ્મણ સામાન્ય નથી. તમે ધૈર્ય ધારણ કરો. સીતાજી કહે છે જલ્દી તમે ધનુષ તોડો નહીં તો હું સીતા ધરતીની પુત્રી ધરતીમાં સમાઈ જઈશ. રામજીને એમ થયું કે જો હવે મોરું થશે તો અંદર બાલો ભૂખ્યો થઈ જશે અને કહે છે રસોડામાં જે કહ્યું હોય લાવો. શ્યાવર રામચંદ્ર કી. ભગવાન રામજી ધનુષના નજદીક આયા. લક્ષ્મણજીએ ધરતીને દબાવી શેષનાગને દિગ્ગજોને 10 દિશાઓના હાથીઓને લક્ષ્મણજી મહારાજ સાપચેત કરે છે. કહે છે તમે બધા ધૈર્ય ધારણ કરો. હવે રામજી ધનુષ તોડવામાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. રામજી નજદીક આવ્યા અને રામજી મહારાજ એકદમથી ચારે બાજુ જોઈને અને જ્યારે ધનુષને ઉચક્યા છે ત્યારે પ્રકાશ થયો અને પ્રકાશમાં બધાના આંખ અંજાઈ ગયા. કોઈ જોઈ શકતું ન હતું અને રામજી બાણ ઉઠાયા એટલે મહેન્દ્ર પર્વત હિમાલય ખરભરવા લાગ્યું. દરિયામાં તોફાન આવી ગયું છે. એકદમથી જય જયકાર થાય. કોઈને કઈ ખબર પડતી નથી. રામજીએ પોતાના આજાન બાહુ ફેલાવીને અને એક પ્રત્યંચાર નમાવીને અને તોડી નાખ્યા ધનુષે. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. બધાના કાન બહેરાશ અનુભવે છે. કોઈને કઈ ખબર પડતા નથી કે શું થયું છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજે ઘોષણા કરી કે રામજીએ ધનુષ તોડીને કર્યા કટકા સહેલરી. તોડીને કટકા કર્યા રાજા જનક ઘર માંડવા સહેલરી. રાજા જનક ઘર હારે આવ્યા મોટા મોટા. સાંભળો હો, સાંભળજો મારી વાત સાંભળો સંગીતકારો શ્રોતાઓ. આવ્યા મોટા મોટા ભૂત. તો નહીં આ બાદો ને કોને કોને તકલીફ છે? હા ચલો. આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ રાજા જનક ઘર માંડવા. હારે મોટા ભૂપ રાજા જનક ઘેર માંડવો. બસ સંતોનો મત છે અને પ્રતિજ્ઞા એ રીતે છે કે તૂટત હિ ધનુ ભયઉ વિવાહુ. ધનુષ તૂટ્યું એટલે લગ્ન થઈ ગયું કહેવાય. છતાં પણ હવે તો જે રાજાઓ હતા એ બરબા કરવા લાગ્યા છે કે હું હોઉં ને સીતાજી સાથે લગ્ન કોણ કરે. આવી રીતે ચર્ચાઓ કરતા હતા પણ લક્ષ્મણજી જોઈએ ને એટલે બધા બેસી જાય.
પછી તો પરશુરામજી આવે છે, બહુ જીભાજોડી થઈ અને મને પરશુરામ સંવાદ બહુ અનુકૂળ બી નથી, કારણ કે મારા રામજીને કોઈ જેમ તેમ કહે એ મને પસંદ પણ નથી. પરશુરામજીએ પોતાનું તેજ ખોઈને અને હાર માનીને તપસ્યા કરવા માટે જવા લાગ્યા. આ બાજુ રાજા જનકજી વિશ્વામિત્રજીને પૂછીને રાજા જનકજી પોતાના દૂતને અયોધ્યા મોકલે છે અને અયોધ્યાથી પછી તો જાન જોડીને લગ્ન કરવાની તૈયારી થાય છે. હવે તમે લોકો પણ લગ્નની તૈયારીઓ કરો. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર કી. ચલો બાપજી મહારાજી. બે મિનિટ માટે તમે બધા બેસી જાઓ. આપણે બાપજી પધાર્યા છે અને આશીર્વાદ લીધા વગર રહી જઈએ તો ચાલે નહીં. દંડી બાપુ, ધર્મ પ્રેમી ભાઈ એવं બહેનો, સૌ શાંતિથી સાંભળજો ભાઈ. મને ગુજરાતી ઓછી આવડે હો, પણ બોલું છું. કોઈ ગલતી હો તો ક્ષમા કરજો. ધન્ય ઘડી જબ હોય સતસંગા, તુલસીદાસજી લખ્યા છે. એ ઘડી ધન્ય છે જે ઘડી સત્સંગ થતો હોય. આજે આપણે 9 દિવસ સુધી 3 કલાક સવારે 3 કલાક સાંજે કથા સાંભળો છો. 54 કલાક સુધી કાલે આપજો. એ ઘડી જે છે સત્સંગમય ચાલે છે. બેનો થોડું બેસો તો મજા આવશે. સૌ શાંતિથી બિરાજમાન થજો, કોઈ ઉતાવળ કરશો નહીં. રામજીને ભોગ નહીં લગાવીએ તો સુધી કઈ વાંધો આવે એવું નથી. રામજીની કથા જે છે, રામાયણની કથા જે છે, એ સંતના મુખાર બિંદથી સાંભળીએ તો ઘણું આનંદ આવે. સંત જે હોય છે એ વેદ સમાન છે. સંત જે છે શાસ્ત્ર રૂપ છે. સંતની વાણી જે છે એ જ શાસ્ત્ર છે. આપણા દંડી બાપુ સંત છે, વિરક્ત છે. બીજી એક ખાસિયત આપને કહું, રામ કથા જે છે દંડી બાપુ કેમ સારી કહે એ આપને હજુ ખબર નહીં હશે, અને દંડી બાપુ આજ સુધી કહ્યા પણ નહીં હોય. માતા જાનકી જીનું જન્મ સ્થાન જે છે એ જગ્યા દંડી બાપુનું પણ જન્મ સ્થાન છે. જનકપુરના લોકો માતાજીને પોતાની બેન અથવા દીકરી માને, પણ એમાંથી એક છે. કથાનું રસપાન જ્યારે કરાવે, રામની કથા જ્યારે કરે, એ પોતાના બનેવીની કથા કરે. આપને ખબર હશે, બહેનો પોતાના ધણીને એટલા પ્રેમ નહીં કરે જેટલા બનેવીને કરે. દંડી બાપુના ધણી તો રામજી છે, પણ સિયાબર રામજી જે છે એ બનેવી થાય. ગુરુજી એમને જે ધણી આપ્યા છે રામજી છે, પણ એમના બનેવી જે છે સિયાવર રામજી છે. એટલે સિયાવર રામજીની કથા જે દંડી બાપુ કરે એવી કથા બીજા કોઈ નહીં કરે. એમને લાગણી હોય. બનેવી કહેવાનો મતલબ બે સાડુભાઈ ઉભા હોય તો બહેનો પેલા બનેવીની કથા વધારે કરે, એમની બડાઈ વધારે કરે, પોતાના ધણી ઓછું કરે. એવી રીતે મારા દંડી બાપુ જે છે સિયાવર રામચંદ્રજીની કથા જે છે બહુ રસથી કરે, પ્રેમથી કરે. અને આપ લોગ 9 દિવસ જે આનંદ માણશો એવા આનંદ આપનાર બીજા કોઈ સાધુ તો નહીં મળે.
આપ લોગ સાથ લગ્નની તૈયારી કરો, કેમ કે હું જે કંઈ કહું છું એમાં મજા નહીં આવતી. બધા રામજીને સીતાજીને જુઓ. બોલો શ્રી રામકૃષ્ણ ભગવાન કી જય. હવે પંડિતજી મહારાજ લગ્નની તૈયારી કરાવશે. હાલો 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 હાલો. અરે રામજી કાળા હતા તો ધોરા રામજી આવી ગયા. કहीं ગોટાળો તો નહીં થયો ભાઈ? હે એવું છે ભાઈ? રામજીને તો ગાર ખાવા પડે હો ભાઈ. રામજીના બાપને ખોટું લાગે તો એના ઘરના. શૈલેષભાઈ, પ્રસંગ અનુસાર એક એક કરીને ગાજો. પ્રથમ ગણેશ બેસાડો રે મારા ગણેશ દુડાળા. પ્રથમ ગણેશ બેસાડો રે મારા ગણેશ દુડાળા. ગણેશ દુડાળાને મોટી ફાદાળા. ગણેશ દુદાળાને મોટી રે ફદાળા. ગણેશજી વરદાન દેજો રે મારા ગણેશ દુદાળા. કોઈ લાલ પીળી ભાતના માંડવડા બંધાવો. કોઈ લીલી પીળી ભાતના માંડવડા બંધાવો. આજ શુભ દિન આવ્યો મારે આગણીએ. આજ શુભ દિન આવ્યો મારે આગણીએ. કોઈ લાલ પીળી ભાતના માંડવડા બંધાવો. કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલો. કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલો. માય લખજો વર કન્યાના નામ. માણેક સ્તંભરો પિયો. કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલો. સીતાને તોરણ રામ પધાર્યા. સીતાને તોરણ રામ પધાર્યા. લેજો પોખણ તુવરનું પોખણું રે. લેજો પનો તુવરનું પોખણું રે. પોખંતારે વરની ભમર છટકી. પોખંતારે વરની ભમર ફરકી. આંખ લડી રસ રે જડી રે. આંખ લડી રસ રે જડી રે. થોડો અવાજ ખોલજો ને માઇક નો. મારો અવાજ થોડો ખોલો બેનો. પાછળથી ગાજો. મહેંદીના વાડકા બેની મારા લાડકા. મહેંદીનો રંગ તમે રંગશો કે નહીં? મહેંદીનો રંગ તમે બેની તમે મારા કીધા માનશો કે નહીં?
હે બેની ના વાડકા બેની મારા લાડકા બેહદી ના વાડકા. આખો લગ્ન ગીતનો કાર્યક્રમ 3 કલાકનો થાય, આપણે ખાલી 20 મિનિટમાં બધા લગ્ન ગીતો ગાઈ લઈએ. ઓઢી નવરંગ ચુંદડી બેની ને ઝાઝર નો જમકાર બેની ને ઝાઝર નો જણકાર માય રામાયા વે મલપતા મલપતા. બેનીએ સાડી પહેરી છે 1.25 લાખની બેનીએ. જય હો. મંગલાષ્ટક બોલું છું મહારાજ ને બોલ. ઓ ભાઈ ભગવાનને બોલવા દેવાનું. તમે ગાજો પછી અરે એમને ખબર પડે ને. ખબર જ છે ને, મહારાજ ના હોય ત્યાં તમારે જ ગાવાનું છે ને. ખ્યાલ આવી ગયો મને યાર. એવું નહીં. શ્રીમદ પંકજવેષ્ટરો હરિહરો વાયોર્મહેન્દ્રોનલે પ્રત્યુમ્નો નલકુબરો સુરગદો ચિંતામણે કૌસ્તુભ સ્વામી શાતિદરશ્ચલોન ગોલધરે શુભમુહૂર્ત સાવધાન શુભલગ્ન સાવધાન વાજેન્દ્ર સાવધાન મદન બલબદ્ધ સાવધાન ગ્રીવા સૂત્ર સાવધાન રત્નદીપક સાવધાન કન્યાદાતા સાવધાન સમય વરદે સમય. મહારાજ આપણે ફટાણા પણ આપવા પડે, મફતમાં ના લગ્ન થાય. હવેરા બોલાવ્યા વે વૈકો વેળા શું આવ્યા રે હવે એ મારી વેવાણનો ઘાઘરો ફાટ્યો થીગડું દેવાર્યા તારે એ લાતો થીગડું ભૂલી ગયો ને ધોળું ધબેડ્યું રે એ સવેળા બોલાવ્યા વે વૈકો વેળા શું આવ્યા રે. હવે રામને ફટાણું આપીએ છીએ. જમાઈને કીજીએ કે વીંટીયો તે કોની ચોરી લાવ્યા રે ઘરમાં નથી ઘંટી તારે દળવા નથી ઘંટી એ ઘરમાં નથી બંટી તારે દળવા નથી ઘંટી આ વીંટીઓ કોની ચોરી લાવ્યા રે. એ સુવા નથી ગોદડું તારે રેવા નથી ઝૂંપડું સુવા નથી ગોદડું તારે રેવા નથી આ વીંટીઓ કોની ચોરી લાવ્યા રે. હવે ગોર બાપા હવે ગોર બાપાને થોડુંક આપી દઈએ. બરોબર. તમે દીકરી ઝટ પરણાવો રે ગોર બાપા એ ગોરને નળિયા જેવડું નાક છે ગોરને નળિયા જેવડું નાક છે ગોર બાપા. तिलकं ललाटे पटले वाक्षास्थले कौस्तुभं
ગાઓ કે ગામ વેડો અંગણો સર્વાંગે હરિચંદન સુલલિતા કંઠે ચબો તાવલે ગોપો સ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિદાયતે કોરિયા વિદાય ગીત યાદ છે ને વિદાય ગીત એક વિદાય ગીત પછી હલો તું હરખું કરી આપ ને. લગન ગીતમાં શું ગાશો? બધું જેમ હાથ મળશે એમ ગવાશે, પછી